कौन करना जानी पारुना जिसु अछंती सेठी ता सहित आमे अछु आमे ताकु बारंबार कहूछु मगदलीन मरियम ओते जिसु को देखा आ से कहउछंती व्यस्त हो नै मु देखि किंतु जिसु अछंती से देखै पारुनांती अर्थात कोन भाई से निजे भी देखि पारुनांती अन्य मानुष सेवा नहीं प्रभु मोर पाई बोली हालेलुया आमे का सहित जाऊ जिसु को देखिबा पय एबे मगदलीन मरियम से हमन नेउछंती एवं से जिसु अछंती किंतु से निजे देखि पारुना हमको देखि पारबे से चिन्ह पारुना हमको कोई पारबे भलो गाइड से जिसु एते अछंती सम्मान अछंती कथा भी होछंती किंतु से देखि पारुना आमे ताको परेशान करू बारंबार करू ओते देखा बेटा से कोन कहू रुओ ओते पूछे छ आगुआ को देखने आइछ अब तार देखा जिसु को देखले बोले से कोन कहउछंती 15 पदरे उद्यान माली बोली कहउछंती बोधे ये उद्यान रे ये जोने किए माली किए क्या टेकर बोधे प्रभु के लोक माने कहीं की एक दृष्टि ख्रीष्ट को कौन से जीवित अवस्था में जिसमें से समय बीते नांदी बीते छु कौन सही समय में जिसु को आगे से अन्य रूप है नहीं कि हां अवश्य एक महिमार शरीर हो जाय छै किंतु सही शरीर जीनी है किंतु दृष्टि कोनटा पाखरे थाई कि भी अस्पष्ट असुविधा कोन ताको दे जाय कि कितने ताको कहबे से देखि पारिबे ना कारण न पदरे ताको जानिबा पय कोन हैला 16 पद हां तापरे आमेन आमेन कोई हालेलुया तब जिसु को पुनः जिसु को जानिबा को चिनिबा को हेले गोटे धमक आवाज कर दरकार देना आउ से आवाज की ताकू प्रकृत जिसु को स्वर सहित चिनिबारे साहाय्य करे राहुनी हालेलुया ए आवाज व्हाट इज वॉइस आवाज कोन वाक्य नौ पद के कोनी पढिबा सेही 20 अध्याय 9 पद हां प्रभु धर्मशास्त्र रे ख्रीष्ट पुनः वाक्य को बुझी नथिले वाक्य न बुझी कि जिसु को देखि जेबे नै तेनु मगदलीन मरियम वाक्य को ही बुझी नांती वाक्य रो अबुझा भितर जिसु को देखिबा चाहछु हालेलुया आद्यरे वाक्य से वाक्य हालेलुया वाक्य को देखिबा पई हेले वाक्य बुझिबा हेले मगदलीन मरियम तो पाखे जे ठिया छै जिसु तेणु तांको बुझेबा पाइले वाक्य दरकार ख्रीष्ट विश्वासी जे पर्यंत ईश्वर वाक्य को बुझी नहीं उन्नति तो जिसु को बुझी पारिबो नै आमे जेते जन ईश्वर वाक्य को बाइबल को पढिबा ध्यान करिबा अभ्यास करिबा सेति आमे ईश्वर को बुझी पारिबो नै
କେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି କେତେଜଣ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲ କିଣି ଦେଉଛୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ କହୁନି ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ ନିଜ ନିୟମ ଟେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଉଠିଥିବା ଯୀଶୁ କିଏ ଦେଖେଇବ ବିନା ବାକ୍ୟ କଣ କିଏ ଦେଖେଇବ ଯୀଶୁକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବ କାରଣ ସେ ନିଜ ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟ ବିହୁନେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ମନରେ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ବୁଲିଲେ ବି ସେହି ଯୀଶୁ ତାକୁ ମାଳି ପରି ଦେଖାଯିବ ସେହି ଯୀଶୁକୁ କଣ ପରି ଦେଖାଯିବେ ଯୀଶୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବ ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁ ମନରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମନରେ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଖାଲି ଅନାବନା ବିଷୟ ଅଛି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବିଷୟ ଅଛି ସେ ମନରେ ତୁରନ୍ତ ଯୀଶୁ ଦେଖିପାରିବ ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭର ସମୟ ଆସିଛି ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ସମୟ ଆସିଛି ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତେଣୁ ବିନା ବାକ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ଯାଇକି ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେତେ ବୁଲୁଥାଉ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାକ୍ୟରୁ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏବେ ତ ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମରିୟମ what is this wow जो सृष्टि को परमेश्वर काहे सृष्टि कले तांकर मुखर वाक्य रे सृष्टि कले एवं मरियम से कोन कइले सेही वाक्य नहीं कइले मरियम सेही वाक्य मरियम साध्य कला आइडेंटिफाई करिया पाई ग्रहण करिया पाई राबाई गुरु आपण चापी धरिबा जाउची ना अपेक्षा करो आमेन आमे से पुनर्थित यीशु को केमे देखि पारिबा कोन देखि पारिबा और ओडिया बुझा पडुनी नै कि सॉरी मु काडर लोक से पडले पेपर से मोर भाषा छाडुची हालेलुया हालेलुया ईश्वर का वाक्य नियमित भावे यीशु को देखिबा सब यीशु को देखि पारिबा नै कि चाहे जेहू यीशु को चाहिबा से कोन यीशु देखा देबे आपको वाक्य अछति कि नै वाक्य कारण से ए विषय रे नांती तांकर वाक्य रे अछति ए वाक्य तांकर से कथा होई परिबा ए वाक्य तांकर इच्छा जानि परिबा ए वाक्य तांकर सब किछि हृदय कथा मन कथा सब जानि परिबा बिना वाक्य रे नहीं प्रभु यीशु को देखिया पाई सर्वदा से वाक्य हितला आमेन आमे चिंता करिबा ताहे कोथे भाबिबा सकाळ समय तो सेति पाई देखि पारिबा बेसी गति सही बेसी सकाळ होइछि एटा भी भूलै थिबो आमे भाबिबा साधारण भाबे नते अरे ताहे हम दिन बेला देखिबा यीशु दिन बेला यीशु को देखिबा केबे से मन देखिबे कि हालेलुया जते माने से लूक 24 अध्याय 13 पद सकाळे देखा पड़े ठीक अछि वाक्य पर्यंत जीवाक पड़िला वाक्य पर्यंत जीवाक पड़िला किंतु हमने दिन रे देखिबा दिन लोक हमको केते साथ करियो हां सेही दिन ताते दिन सकाळे दिन होई जाय हां 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 Thank you, Didi. Praise the Lord.
तेबे आमे के समय देखिबा पूरा आलू हे जाय छी सूर्य उठी जाय छी कि सब देखा जाय सेही समय दुई जन लोक हे जीसु देखिबा को जाउ आमे ताको सहित जाउ दुई जन आछन इमाई पत्रे ताको आमे कहूछु भाई माने आपन मन तो जीसु देखिछंती हम भी देखांती जीसु को सहित से माने जीसु ताको सहित जाउ छंती किंतु देखि पाछंती चिन्हि पाछंती कथा होछंती अनेक प्रकार विषय दुख मगर कथा सब एरिया कथा न्यूज पेपर पढला कथा होछ हालेलुया अरे ला मेरे से कहती केते कथा होछ परस्पर न्यूज पेपर पढुछ से कोन है छी এই দুই দিন ভিতরে এই গত দিন ভিতরে এই সব ঘটনা হইছি কনকু বধ করা হইছি জন হত্যা করা যাইছি সেই দিন করতিলে এতে বিষয় দিনা जिस टाइम में से किए केमितिया और तुमने ही जने लोक ता जानिना समस्त जानि छथि आपण जानिना काहे कहू सोयो जिसु कोन भाई से माने हम साहाय्य करिवे अरे जिसु को सहित कथा है कि जानु नांती कोन भाई नहीं केते बटो बोलेनी केते कोन हेलानी कथा बाबा हेलानी किंतु तुम तो जिसु को से माने हम देखि मानो आमे सेमान पचास भाई माने हमको सहायता करो से माने भी विपद है जाउछ कोन भाई आखी बंद हेछि कोन भाई जे परे माने से 24 अध्याय रो 16 पद देखिबु चक्षु रुद्ध हे जाइछि एक तो रुद्ध चक्षु लोक नथिबा अंध माने तो नथिबा आमे समस्त भलो भलो देखिबो से माने न देखि पाटू जाउथि कि दुई अंधन देखाइ छी रास्ता पर लोक नाही तो इमान पथर जाउ लोक भले देखि दिबा लोक किंतु आउ गोटे चक्षु अंध से चक्षु एई चक्षु रे लागि नाही आ कोठे लागि से चक्षु किंतु रुद्ध होई जाय छी अंध होई जाय छी खुला है नाही सेठी पाई सेही चक्षु बंद थिबारु जिसु को पाखरे थिने भी कथा हेले भी केते कोन हेले भी देखि पाना हमर ए चक्षु नै नै तो हमर गोटे आंतरिक चक्षु अछि हालेलुया वसिकी नै हम समस्त विश्वास जीवन में आंतरिक चक्षु अछि पाउलो सेठी पाई एफिसियो मंडल को गोटे विषय को कहउछंती एफिसियो 1 अध्याय प्रभु को धन्यवाद देबो 18 पद सेथिरे तुमकर आंतरिक चक्षु प्रसन्न होते तांकर आमन भरोसा कोन साधुमान मध्यरे तांकर अधिकार गौरव धन कोन ईश्वर कोन विश्वासी जे आम्भे माने तांकर शक्तिर कार्य साधक पराक्रम अनुसार आम्भमान प्रति तांकर शक्तिर अत्यधिक महत्व कोन ए सब जानि पारो बोली पद सही शक्ति जे कृष्ण कथारे साधन करी ताहांकु मृतमान मध्य उठाई अछि हालेलुया मृतमान मध्य उठाई समस्त आधिपत्य कर्तापन शक्ति प्रभुत्व पुनि इहकाल ओ मध्य परकाले जेते नाम ख्यात से समस्त लोकरे ताकु उन्नत कराई स्वर्गरे आपन दक्षिण पार्श्व प्रवेश कराइले এই পুনর্জিত খ্রিস্টকে দেখিবা পাই প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাস করে আন্তরিক চক্ষু প্রসন্ন হেবা আছে তাও পাউলো এই প্রার্থনা ଥିଲା এই দুঃখ পদগুলিকে আমি পড়লে ମୋ ନାମ ନେଇ ନେଇ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ହିଁ पुनर्जित जिसुको देखि पारिबो हालेलुया नचे अंध हेकी जिसुको सहित चालुथिले बिनु का सहित चालुछि का को विश्वास करूछि का को प्रभु बोली मानुछि
এই সব অচল ହେଇକି ରହିଯିବ। ଦିନ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଆଲୁ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟରେ ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ତରର ଚକ୍ଷୁ ତ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ କରିଦିଏ ଜଗତରେ। ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଖୋଲା ଚକ୍ଷୁରେ, ଚକ୍ଷୁ ସେଇ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ ହେବା? ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲେ। ରୋଟି ଖାଉ ଖାଉ ଆଖି ପିଟିଲେ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଦିନ ଯେମିତି ମକଲିମାନଙ୍କୁ ଡକା ଦେଲେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେ ରୋଟି ଖାଇକି ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଓ ଆକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା, ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥାଟା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ। ଫିଲ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ସିଓର ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଣ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଜର ବିଷୟ କଣ ପାଇଁ? ରୋଗ ଭଲ ପାଇଁ କି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡର ପାଇଁ କି? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତାହା ସେଇ ଅର୍ଥରେ ପାଳନ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ନାହିଁ, ଆମେ ଜଗତକୁ ଡରୁଥିବା, ଜଗତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ବେଶୀ। ଆମର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଈଶ୍ୱରର ରହସ୍ୟ ବିଷୟକୁ, ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ 119:18 କହିଲେ, କଣ କର? ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ, ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜାଗାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନଃ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖି ତ ପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ସେହି ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦଳ ଟିକେ ଡେରିରେ ଦେଖିଛି। ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ଅତି କ୍ଲୋଜ ଲୋକ। They were disciples. ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ କି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। କାଳେ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଅନେକଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁ କଥା କହିଲି, ଆନ୍ଧ୍ର କଥା କହିଲି, ଅନେକଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ଲୁକର ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। କେତେବେଳେ? ସକାଳେ ବି ଫେଲ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଏବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ସହିତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭୂତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପଢିବା 24 ଅଧ୍ୟାୟର 37 ପଦ। ଯୀଶୁ କଣ ଭୂତ? ଆମେ ହଁ ସହମତ ହେଇଯିବା। ଭୂତକୁ ଦେଖିକି ଜଣେ କହିବ ଇଏ କଣ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କି? ଯାହା ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନରେ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ମରିବାର ଉଠିବାର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ହେବ କହିଲେ କଣ ଭୂତ ତାର ଉପରେ ଆସିବ କି ତାର ଆତ୍ମା ନେଇକି ଆସିବ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ମନ ଲୋକ ବେଶୀ ଡରୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ?
ପିଲାମାନେ ଡରନ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୂତ ହେଇକି ଆସେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଆସେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ମନରେ ନାହିଁ? ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୂତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ତ କେତେ ବୁଝାଉ ଭୂତ ଏମିତି ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଭୂତର ଏମିତି ବିଷୟ ନଥାଏ। ସ୍ପିରିଟ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା? 45 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 24-45। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ। ଏଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିରୂପ ଦ୍ୱାର। এই বুদ্ধিরূপ দ্ୱାର ନ ଖୋଲିଲେ ଏମାନେ ଜଣକୁ ଯାହା କିଛି କହିଦେବେ, ଅଜ୍ଞାନ କଥା କହିଦେବେ, ନାନା ଆଖ୍ୟାରେ ନାନା କଥା କହିଦେବେ। ବୁଦ୍ଧିରୂପ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ଜଗତ ବହୁତ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରୂପ ଦ୍ୱାର ହିଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କେବେ ବରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ? ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ କେବେ ବି ବରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ? কি କରିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିବାର କ'ଣ ଗୁଣ? ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ତୈଳରେ ନେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପର ତୈଳ ସରିଯିବ। ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ ଅଛି ତାହେଲେ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ହେ ଅସୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ କ'ଣ କର? କ'ଣ କରୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପାଇବ? ହାଲେଲୁୟା। ଅଳସୁଆ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା? ଜ୍ଞାନ ସମୟରେ କାରଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏମିତି ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଆହାର ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ who has extra ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ କିଏ? ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ଅଛି ଜଗତର ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରଖି ନାହୁଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ଗଣିତ ହେବା ନାହିଁ, ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। 20% ଏକ୍ସଟ୍ରା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। କମ୍ପାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିକି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖୁଛି। ନା ସେ ମୂର୍ଖ? କମ୍ପାନୀ ମୂର୍ଖ କି? ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ସାବୁନରେ ହେଉ କୋଉଟା ହେଉ 20% କୁହନ୍ତୁ ପିଓର କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ସେଇ ପଇସାରେ କିଣିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆଉ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ତାର ବିଜନେସ କରୁଛି। ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଟ୍ରାର ଫାଇଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଗତରେ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରୁଛି? ଆମେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା what is extra? What are we? ନା ସମସ୍ତେ କରୁଥିବା କଲେ କିଏ କ'ଣ ସବୁରେ ଗଣିତ ସେନା
ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ଆସୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ गिर्जाକୁ ଆସିକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେୟାର ନାହିଁ, shall we be wise? ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯିବ। गिर्जाକୁ ଆସିକି ଆମର ସୀମିତ ଜୀବନ, ଆଉ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମନୋଭାବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଇଲେ ଏଇ 10 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ସେଇ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସୁବିଧା କାhala ବେଳକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକ ହିଁ ଯିବେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଯେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବି। ଆମେନ୍, ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବି। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବା ବିଷୟ କରି ସେଠି କ'ଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଛି? ଆରେ ସେ ବି କଲା, ମୁଁ ସେଠି କରୁଛି କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରୁଛି ତାଠାରୁ ବେଟର ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହଉ। ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲେଖାଇଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାଳ ପୁଣି କ'ଣ କର, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଆମେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ବିନାଶ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେନ୍। ଏବଂ ସେଦିନ ସେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ। ଦେଖିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରପର ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଶୁଣିଛନ୍ତି। 11 ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢିବା, 24 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ପ୍ରଳାପ ପରି ଲାଗିଛି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ବି ଜାଣିବେ। What is the ପ୍ରଳାପ mean? এটা ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଳାପ ପରି ଲାଗିଛି ମାନେ ବେକାର କଥା ପରି ଲାଗିଛି, ଏକ ଅର୍ଥହୀନ କଥା ପରି ଲାଗିଛି। ଶୁଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସମ୍ବାଦ ଆଣିକି ଦିଆଯାଇଛି। এই প্রিয় ভଉଣୀମାନେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି, Lord has risen। এটা হচ্ছে মিনিংলেস, অর্থহীন কথা, প্রলাপ পরি লাগিছে। ସେମାନେ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବି ନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସତରେ କି କାଣକ୍ଷମ ଭାବରେ ଯୀଶୁକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦେଖୁଛୁ, କଥାକୁ କେତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଛି, ଅର୍ଥହୀନ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ସେଠି କ'ଣ କରାଗଲା? ହାଲେଲୁୟା। ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁକୁ। କେଉଁ ସମୟରେ ତମେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସକାଳେ ବି ଗଲୁ, ଦିନରେ ବି ଗଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଗଲୁ, ଆଉ କୋଉଟା ସମୟ ବାକି ଅଛି? ଦେଖିପାରିଲୁ ତ? ହାଲେଲୁୟା। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ, ପର କଷ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଗ ଦେଖିଲେ, ଆଗକୁ ହେଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଅଧରାତିରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ସେଇଠି ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଖାଲି ଚଳ ପରି ଆସିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ସେଇଠି କେବେ ଦେଖିପାରିବେ? ଯଦି ଏଇ ସକାଳେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ, ଅଧରାତିରୁ କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱରେ ଆଜିର ଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିବସରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। He is the Holy Ghost, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ଗୋଟେ ସୀମା ଥିଲା, ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ এই ধরা পৃষ্ঠରେ ହିଁ ହେଇଅଛି। ତାର ସେମିତି ଶରୀର ନାହିଁ, ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ମାନବ ରୂପର ଶରୀର ଥିଲା ସେହିପରି ସେ ଶରୀର ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୁଗଳ ସମୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମୟରେ ସେ କପଟ ରୂପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଶରୀରକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳ ନିମନ୍ତେ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଜୟ ଘୋଷିତଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ଭାବମାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଢାଳା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରକୃତ ପୁନର୍ଜିତ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। You will receive power. ଆଉ ସେହି ପାୱାରରେ ପୃଥିବୀର ପାଣ୍ଡବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାନ ଆଦେଶ ରଖିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ, ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଯାଅ, ସୁସମାଚାର କୁହ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଦେଇଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ଜିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମହାନ ଆଦେଶ କାହା ପାଇଁ? এই পৃথিবীতে খেলুয়া লোক ପାଇଁ କି କାହା ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ। এই ଜଗତରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସୁସମାଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ପୁନର୍ଜିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଦେଖିବା? ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଦେଖିବା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା। ସେ ଆମ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତାର ସତ୍ୟତାକୁ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିବସରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ପାଇଲେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିବସର ବିବରଣୀ ଭାଷଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଜଣେ ପଢିବା 2 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାରରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜିତ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ। ଆମେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜିତ ଯୀଶୁକୁ କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ? 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆମେନ୍। ଦେଖିଲେ ତ? ବିନା ଗୁଣ ତାଙ୍କର ପାଣିରେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଖାଲି ଜନ୍ମକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ତାର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ମଣ୍ଡଳୀ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗସ୍ପେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମାଚାର ଗୀତର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା 3,000 ଲୋକ ପୁନର୍ଜିତ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ସେଠି ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, 3
3 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ। ଜୀବନକର୍ତ୍ତାକୁ ବୋଧ କଲେ ବିଶ୍ୱ ଅମୃତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେଇଥିରେ ସାକ୍ଷୀ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ, ସାଂସାରିକ ବର୍ଗ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ।